Hi class 8 students. Now questions number 5. Questions number 5. Find the unknown size of angle. यसमा हाम्रो unknown sizeहरु छ एंगलहरुको त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो जस्तै x y को x y z को है यो unknown sizeहरु छ हामीले यसको निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल questions number 5 A solution फिगरहरु तपाईहरुले आफै बनाउनु होला म डाइरेक्ट आन्सर लेख्छु है। ल y plus 88 equal to 180 being cointerior angle COINTE or a cointerior angle or y equal to 180 minus 88, so therefore y equal to हाम्रो 2 हाम्रो 10 बाट 8 गर्छ 2 यो 70 92 आन्सर। अगेन हाम्रो x y को आइसकेपछि x इक्वल टु कति हुन्छ 88 x इक्वल टु 88 being corresponding angle yes PONDING corresponding angle, so therefore x equal to 88 y equal to 92 answer. Now questions number B solution. Questions number B मा हाम्रो रहेको छ यो हाम्रो प्यारलल भयो है यो प्यारलल हो यो पनि हाम्रो यो प्यारलल यो पनि प्यारलल भने यो ट्रान्सभर्स लाइनले काट्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो यो प्यारलल यो पाली x इक्वल टु 130 x इक्वल टु 130 डिग्री being alternate angle NAT alternate angle being alternate angle हाम्रो x को आइसकेपछि हाम्रो अब y को निकाल्यो y plus x equal to 180 degree being cointerior angle COINTERIOR cointerior angle, then y plus x को भ्यालु कति हो त 130 equal to 180 degree x equal to कति हो त हाम्रो 130 त्यही भएर x टर्ममा कति लेख्ने 130, so y equal to 180 minus 130 degree, so therefore y equal to 50 degree. हाम्रो y को 50 भने के हुन्छ z को पनि 50 अल्टरनेट एंगल, so therefore z equal to y equal to 50 degree being alternate angle ALTER NAT alternate angle. अब हामीले यसलाई लेख्न सक्छौं x equal to 130 degree y equal to and z equal to 50 degree answer. Now questions number C. Questions number C solution. Questions number C मा पनि हाम्रो हामीले निकाल्न सक्छौं। पहिला x को निकाल्दियौ x plus 110 equal to 180 degree being cointerior angle COINTERIOR cointerior angle, then x equal to 180 minus 110 x equal to 70 degree. त्यस्तै हाम्रो x को आइसक्यो भने के हुन्छ y equal to x alternate y equal to x equal to 70 degree being alternate angle त्यस्तै हाम्रो y को x अल्टरनेट भयो भने हाम्रो के त z equal to x हुन्छ corresponding angle, then z equal to x equal to 70 being corresponding angle or ES
PONDING corresponding angle. अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौं therefore x equal to 70, y equal to 70 and z equal to 70 degree. Answer. C, D. Now questions number D. Questions number D. Solution. Questions number D में हाम्रो x को निकाल दो पहला x equal to x plus 96 pointed angle. X plus 96 equal to 180 degree being pointed angle COINTERIOR pointed angle or x equal to 180 degree minus 96 degree or x equal to घटाइदिने अब कति 10 बाट 6 गर्छ 4 यो 84 डिग्री हाम्रो x को आइसक्यो x को आइसकेपछि के हुन्छ y equal to x equal to 84 degree vertical opposite angle यो हाम्रो vertical opposite angle हो y equal to x being vertically opposite angle हाम्रो y को आयो भने z को पनि हुन्छ अब z equal to y equal to 84 है z equal to y को हाम्रो कति आछ त 84 being alternate angle ALTERNAT alternate angle हाम्रो z को आइसक्यो अब हामीले चाहिँ कसको त a को त a plus y equal to 180 being pointed angle COINTERIOR pointed angle then a y को हाम्रो कति आएको छ त y equal to x equal to 84 y को 84 equal to 180 degree then a equal to or 180 degree minus 84 then a equal to 96 10 बाट 4 गरे 6 17 बाट 9 96 so therefore हामी लेख्न सक्छौं a equal to 96 x equal to 84 y equal to हाम्रो 84 and z equal to 84 answer. Now questions number E. Questions number E solution. यसमा पनि हामीले पहिला x को निकाल्दियौ x plus 130 x plus 120 degree equal to 180 being pointed angle COINTERIOR pointed angle then x equal to 180 minus 120 so therefore x equal to 60 degree अब x को हाम्रो आइसक्यो y को हुन्छ y equal to x equal to 60 degree being alternate angle ALTERNAT alternate angle being alternate angle हाम्रो x को आइसक्यो y को आइसक्यो अब हाम्रो z को त z plus y equal to 180 degree being pointed angle COINTERIOR pointed angle then z plus y को भ्यालु कति छ त 60 equal to 180 z equal to 180 minus 60
z इक्वल टू 120 डिग्री हामी लेख्न सक्छौँ सो देयरफोर x इक्वल टू 60 y इक्वल टू 60 and z equal to 120 degree. Answer. Now questions number F. Solution. Questions number F मा हाम्रो यसको म फिगर बनाएर बुझाउँछु है। यसको म फिगर बनाउँछु। यो एउटा प्यारलल र यो पनि एउटा प्यारलल भयो। एउटा यस्तो लाइन छ, एउटा हाम्रो यस्तो छ। यहाँ छ हाम्रो x, यहाँ छ 20 डिग्री 20 डिग्री, यहाँ छ y डिग्री र यहाँ छ हाम्रो 110 डिग्री है। अब यहाँ हेर्नु, यसमा के गर्नुपर्छ, हामीले यहाँ यसलाई मान्दियौ, यसलाई a मानौ, यसलाई यो ठाउँमा है, यसलाई a मानौ र यसलाई b मानौ, यसलाई b मानौ, यसलाई a मानौ र यसलाई चाहिँ हामीले c मानौ। यहाँ चाहिँ हामीले c मानौ। यो a भयो, यो b भयो, यो c भयो, अथवा यसलाई a मान्नुस्, b मान्नुस्, c मान्नुस्, जे मान्दा नि हुन्छ। अब म यसलाई यहाँ गर्छु। अब हेर्नु, अब के हुन्छ त, a हामीले यहाँ यसलाई a मानेको छु, a इक्वल टू 20, एंगल a इक्वल टू 20 डिग्री बीइङ है भर्टिकल अपोजिट एंगल, भर्टिकल अपोजिट एंगल। यहाँ लेट गर्नु होला है, लेट गरिदिनु है, लेट लेख्नु होला, लेट। अब हाम्रो a इक्वल टू कति आयो त, 20 डिग्री। अब हामी यसको निकाल्दियौ, एंगल b प्लस 110 इक्वल टू 120 बीइङ। हेर्नु त, यो हाम्रो यो b भयो भने यो न्यू स्ट्रेट एंगल बीइङ STRAI स्ट्रेट एंगल र हाम्रो एंगल b इक्वल टू 180 माइनस 110, देन b इक्वल टू कति भयो त 70। अब हामीले y को निकालौं, y को हामीले y इक्वल टू हाम्रो के हुन्छ त a प्लस b एंगल a प्लस एंगल b बीइङ हाम्रो यसको रिजन, इसको हाम्रो रिजल्ट बीइङ द एक्सटेरियर एंगल ऑफ बीइङ द एक्सटेरियर एक्सटेरियर एंगल ऑफ a triangle TRIANGLE exterior angle of triangle is equal EQAL equal to the sum अब मैं यहाँ लेखिदिन्छु, यहाँ हटेन, sum of two opposite opposite interior angle INTERIOR interior angle है। यहाँ चाहिँ नटेर यहाँ लेखेको। अब यो के छ भन्दाखेरि यो y इक्वल टू के हुन्छ, यो एक्सटेरियर एंगल हो, यो एक्सटेरियर एंगल एउटा के हो, यो ट्रायंगल हो है, एउटा के भयो त यो ट्रायंगल हो, एउटा यो ट्रायंगल हो। अब ट्रायंगल को यो चाहिँ y भनेको एक्सटेरियर एंगल बाहिरको र यो एंगल a र एंगल c त के छ, यसको अपोजिट छ, अपोजिट हो के हुन्छ, यसको यो प्लस यो है सम हुन्छ। यसको y इक्वल टू a प्लस b सँग के हुन्छ त इक्वल हुन्छ, त्यही दिएको छ त y इक्वल टू a को भ्यालु कति छ त, a को भ्यालु हाम्रो 20 प्लस b को भ्यालु कति त 70, सो 90 डिग्री आन्सर। त्यस्तै अब हामी अब कसको निकाल्ने त, अब यसको निकाल्दिने है, यसको निकालौ। अब हाम्रो b इक्वल टू के हुन्छ हेर्नु त ल, जब b को हाम्रो b इक्वल टू हाम्रो c हुन्छ अल्टरनेट एंगल, यो प्यारलल लाइन हो नि त, यो प्यारलल लाइन है, यो प्यारलल लाइन हो, प्यारलल लाइन भएपछि यो b इक्वल टू के त c अल्टरनेट एंगल। अब यसको म यहाँ गर्छु,
angle C equal to angle B being alternate angle TERNAT alternate angle. So angle C equal to कति छ त हाम्रो 70. अब हाम्रो त्यसपछि हामी के गर्छौँ अब यसलाई यति 20 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस C इक्वल टू 180 स्ट्रेट एंगल 20 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस C इक्वल टू के त 180 स्ट्रेट एंगल. अब हामी त्यसलाई त्यहाँ लेख्ने अब एंगल 20 डिग्री प्लस एंगल x डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री being straight angle GHT straight angle angle 20 degree plus angle x plus C को छ त 70 equal to 180 angle x plus 70 to 90 equal to 180 angle x equal to 180 degree minus 90 angle x equal to 90 degree or so therefore x equal to 90 y equal to 90 answer. Okay, now class questions number G. क्वेश्चन नंबर G solution. क्वेश्चन नंबर G में हाम्रो b equal to 70 b equal to 70 degree being alternate angle ALTERNAT alternate angle. हाम्रो b equal to 70 alternate angle. त्यस्तै हाम्रो a equal to कता 60 a equal to 60 degree being alternate angle त्यस्तै हाम्रो a को आइसक्यो b को आइसक्यो. अब हामीलाई चाहिएको छ कसको त अब x को. अब हामीलाई चाहिएको छ x को अनि y को. तो y को पनि निकाल्देऊ. y को हाम्रो यो पोइन्टेड एंगल y plus 60 degree equal to 180 degree being pointed angle COINTED or pointed angle y equal to 180 degree minus 60 degree then y equal to 120 degree. हाम्रो y को पनि आयो. अब हामीलाई चाहिएको कसको त x को. अब x को हामीले निकाल्देऊ. अब हाम्रो यो ट्रायंगलमा है यो ट्रायंगलमा हामीले के गर्दै यसलाई हामीले AB यसलाई C मान्देऊ है. यो ट्रायंगलमा हामीले हेर्नु त यो a छ b छ हैन. यो a छ b छ यहाँ हामीले के मान्दै त यसलाई हामीले c मान्देऊ है. यसलाई c मान्देऊ अनि a plus b plus c sum of the angle of triangle. ल हामी लेखौ त अब एंगल a plus एंगल b plus एंगल c equal to 180 being sum of the angle of triangle being sum of the angle of triangle. एंगल a equal to कति छ त 60 degree b equal to 70 degree plus angle c equal to 180 degree angle c plus 130 degree equal to 180 degree angle c equal to 180 minus 130
सो देयरफोर एंगल C इक्वल टू 50 डिग्री है। अब हाम्रो यहाँ हेर्नु त ल एंगल C यहाँ हामीले एंगल C मानेका थियौ है। यहाँ हेर्नु होला यहाँ हामीले एंगल C मानेका थियौ हैन। C को आइसक्यो। अब C इक्वल टू के छ त x छ। x इक्वल टू C वर्टिकल अपोजिट एंगल x इक्वल टू C वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब यहाँ लेखौ त सो देयरफोर एंगल x इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 50 डिग्री being vertical opposite angle, so therefore x equal to 50 डिग्री। अब हामी यहाँ लेखौं so therefore a equal to हाम्रो a equal to कति छ त a equal to 60 डिग्री b equal to 70 डिग्री x equal to 50 डिग्री and y equal to 120 डिग्री। आंसर ओके क्लास 8 स्टुडेन्ट्स क्वेशन्स नंबर जी सम्म हाम्रो यो भिडियोमा भयो है। भिडियो सबै यो लगभग हाम्रो पी सम्म गर्यो भने भिडियो धेरै लामो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि भिडियो अपलोड गर्न धेरै टाइम लाग्छ है, भिडियो लामो हुन्छ। अब बाँकी अब एच नम्बरदेखि अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु। हस्त थ्यांक्स फर वाचिङ है। यहाँ नम्बरको अर्को भिडियोमा